بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، یہ فلسفے کی ابتدائی کتاب ہے اور اس کے 6 مراحل تقریباً آج مکمل ہو جائیں گے۔ چھٹے مرحلے کی یہ آخری فصل ہے، 11ویں فصل، جس کا عنوان ہے آراز۔ آراز 2 عرض ہم پڑھ چکے ہیں، ایک کم اور ایک کیف یعنی کیفیت۔ جتنے بھی باقی مقولات ہیں جو آراز ہیں وہ اس فصل میں بیان کیے جائیں گے۔ تو تیسرا ہے عین، بلکہ ہم تعریف بھی عرض کر چکے ہیں۔ موضوع جواہر اور آراز کا، جوہر جو جب بھی خارج میں پایا جائے گا تو موضوع کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہ جو ہم آراز پڑھ رہے ہیں، عرض وہ ہوتا ہے جب بھی خارج میں پایا جائے گا کسی نہ کسی موضوع کا محتاج ہوتا ہے۔ موضوع نہیں ہوگا تو یہ عرض بھی خارج میں نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ آراز میں سے 2 پڑھ چکے ہیں، تیسرا ہے عین۔ تیسرا ہے عین، چوتھا ہے متا، کیونکہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ عین سے کیا مراد ہے؟ کہاں، تو کہاں سے یعنی کس جگہ پہ ہے، کسی شے کی نسبت مکان کی طرف، اور متا کسی شے کی نسبت زمان کی طرف، یعنی کب یعنی کون سا وقت، زمانے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ 2 ہے، عین کسی شے کی نسبت مکان کی طرف، اس سے جو حیت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عین، اور کسی شے کی نسبت جو زمانے کی طرف ہو اس سے جو نسب حیت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متا۔ اب یہ جو عین ہے، مکان کی طرف نسبت ہے، اس سے ہمیں 2 نسبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ 2 نسبتیں کون سی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ خود اس کو سمجھیں کہ یہ ایک شے کس مکان پر پڑی، جس مقام پر یہ پڑی ہے وہ جگہ کو کہتے ہیں مکان، اور اس پر جو دوسری چیز ہم یہاں پر اس کے اوپر رکھیں گے اس کو کہتے ہیں مکین۔ یہ خود آپ دیکھیں، مکان، گھر انسان کرائے پر لیتا ہے، ایک خاص حصہ ہے، 3 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلے کا مکان ہے، وہ ایک مکان ہے، اور اس میں جو رہنے والے ہیں اس کو مکین کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہوگی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو مکین ہوتا ہے گھروں میں وہ تو ایک چھوٹا سا شخص ہے، لیکن یہاں پر جو ایک اس بلیک بورڈ کے اوپر میں اتنا ہی بلیک بورڈ اس پہ رکھوں تو یہ مکان ہے، اس پر جو دوسرا بلیک بورڈ آئے گا وہ اس کا مکین ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ چوتھا ہم نے عرض پڑھا تھا متا، یہ ہوتی ہے نسبت زمانے کی طرف، یعنی زمانے، ایک شخص پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کس زمانے کے کس وقت میں وہ پیدا ہوا، اس سے نسبت سے جو حیات حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متا۔ یہ 2 نسبتیں۔ اگلی نسبت ہے وضع۔ پھر ایک زمانے میں 2 چیزیں مصنف نے اور بھی لکھی ہیں کہ کسی شے کا زمانے میں ہونا، ہم کہتے ہیں نا زمانے کی تعریف کیا ہے؟ افلاک کی حرکت۔ جب سے یہ عالم وجود میں آیا ہے، یہ جو افلاک خود حرکت کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے، اس لمحے سے وہ وقت شروع ہوا ہے، اور اس کو پہلے کہتے ہیں آن۔ اس کو کہتے ہیں آن، سے کیا مراد ہے؟ طرف زمان، یعنی چھوٹے سے چھوٹا، جس طرح ہم کہتے ہیں جسم کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس میں طبیعی ہوتا ہے، اسی طرح زمانے کا چھوٹے سے چھوٹا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں طرف زمان، یعنی جہاں سے زمانہ شروع ہوا وہ سب سے چھوٹا جو ذرا ہے۔ اب وہ خارج میں ہم ذہن میں تو فرض کر لیتے ہیں، مثلا اس سیکنڈ میں یا اس سیکنڈ کے 10ویں حصے میں، وہ کم سے کم ہم ذہن میں کر سکتے ہیں، لیکن خارج میں آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو مصنف نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کسی شے کی زمانے کی طرف نسبت، اس سے مراد ہے کہ وہ شے جو زمانے میں ہے، یہ مطلق ہے کہ وہ زمانے میں ہو یا زمانے کے طرف میں ہو۔ طرف یعنی اس کے آن میں، اس کے طرف میں ہو، چاہے وہ جیسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، آنن فانن، یہ الفاظ ہیں، یعنی کوئی لمحہ ہی نہیں لگتا، وہ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا وقت کا ذرہ جو جس طرح جس میں طبیعی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو نہ حس میں آتا ہے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اس چھوٹے سے چھوٹے وقت کے جو لمحہ ہے اس کو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کیلکولیٹ کرتے جائیں گے وہ تو تقسیم ہوتا جائے گا، اس سے وقت سے تو نکل نہیں سکتا۔ یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو جب ایک مطلق ہوتا ہے کہ کسی شے کا زمانے میں ہونا، اس سے مراد ہے چاہے وہ زمانے میں ہو چاہے وہ اس کے کسی آن میں ہو۔ اسی طرح
हरकत कतई, हरकत की दो किस्में हैं, कतइया ये आगे आएंगी, या तवस्तिया या वस्तिया। चाहे हरकत कतइया हो चाहे तवस्तिया हो, ये भी इस को शामिल है कि वो वक्त ज़माने में है। इसमें ये दोनों किस्म की हरकत भी क्योंकि ज़माने में पाई जा रही हैं। इससे अगला है वज़। बहुत बड़ा नाम से आपको थोड़ा सा पता लग रहा है वज़ से क्या मुराद है। पांचवी है वज़। किसी शय, कोई भी हम एक शय लेते हैं, किसी शय के अज्जा की जो एक से दूसरे जुज़ की तरफ निस्बत है, फिर उसकी खारिज की तरफ निस्बत है, दो हो गई। कोई भी एक, मसलन इंसान, खड़ा इंसान, अब ये इंसान खड़ा है, जब ये बैठ या रुकू में आप फर्ज कर लें, जब वो रुकू में आता है तो उसकी ये पोजीशन होती है, ये टांगे, ये उसकी कमर। अब अज्जा की एक दूसरे की तरफ निस्बत, ये एक चीज। फिर इस कुल की जो खारिज है, मैं खड़ा हूं तो मेरे अलावा जो उसकी मेरी तरफ निस्बत हो, उस खारिज की तरफ से जो मेरी निस्बत है, ये दो निस्बतें हो गई। एक निस्बत अज्जा की एक दूसरे की तरफ निस्बत उस शय के, फिर उस कुल शय के खारिज की तरफ जो निस्बत है, इन दोनों निस्बतों को ये वज़ शामिल है। वज़ आप कहते हैं ना, उसकी वज़ह कैसी है, उसकी हालत, उसकी शक्ल कैसी है, तो ये वज़ से मुराद है किसी चीज़ के अज्जा की एक दूसरे की तरफ निस्बत या उसकी खारिज की तरफ निस्बत। इसको क्या कहते हैं? वज़ कहते हैं। इसकी आप कोई भी देख लें, इंसान खड़ा है, बैठा है, सजदे में है, रुकू में है, लेटा है, क्या उसकी शक्ल क्या है, तो उसकी निस्बत एक अपने अज्जा की तरफ और एक उसकी खारिज की तरफ निस्बत। ये हो गया हमारी पांचवी वज़। छठा है मिल्क। इसको जिदा भी कहते हैं, मिल्क और जिदा। ये होता है किसी एक शय का दूसरे पर इहाता करना या घिराव करना। यानी एक शय है, वो दूसरे शय का इहाता करती है एक बार, फिर उस शय के मुंतकिल होने से ये जो शय उस पर, मिसाल के तौर पर इंसान है, इंसान ने लिबास पहना, ये जो लिबास है इसने घिराव किया इंसान के एक जिस्म के खास हिस्से पर, उस पर इहाता किया एक बार, फिर उस शय के मुंतकिल होने से, इंसान के मुंतकिल होने से ये लिबास भी मुंतकिल हो जाता है। इसको कहते हैं जिदा या मिल्क। यानी एक शय किसी शय पर इहाता करती है, फिर उस शय के मुंतकिल होने से ये भी मुंतकिल हो जाती है। मतलब एक गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर आपने कपड़ा डाला है आधा, फिर उसको चलाया है, गाड़ी भी जा रही है, साथ साथ वो कपड़ा भी जा रहा है, तो वो शय जो वो भी मुंतकिल होती है, और जो चीज़ उस पर डाली जाती है, जो उसका इहाता करती है, उसका घेराव करती है, वो भी शय के मुंतकिल होने से वो भी मुंतकिल हो जाती है। ये हो गया मिल्क। सातवां है इजाफत। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, जो लोग उर्दू अदब जानते हैं। इजाफत है, इसमें दो चीज़ों का, मुजाफ और मुजाफ अलैह का होना ज़रूरी है। मुजाफ और मुजाफ अलैह का, यानी इस चीज़ की निस्बत इसकी तरफ ये होगी, उसकी भी इसकी तरफ एक निस्बत होगी। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि बाप, बाप का उन्वान कब आता है? उसका बेटा होगा तो उसकी वजह से उस पर बाप का उन्वान आएगा। तो ये दोनों का होना ज़रूरी है, मुजाफ और मुजाफ अलैह। अगर हम कहेंगे कि कोई बेटा है, तो जो बेटा कहेंगे तो बाप का होना भी ज़रूरी है। ये एक दूसरे की तरफ निस्बत है, दो चीज़ों का एक दूसरे की तरफ निस्बत। एक होता है मुजाफ और मुजाफ अलैह, इनके दरमियान निस्बत, जैसे बनुवत, अबुवत, बाप होने की निस्बत, ये असल में इजाफत है मुतलका, कुलिया। ठीक है, ये इजाफत है, और ये दो चीज़ें हैं, मुजाफ और मुजाफ अलैह। ठीक है, तो इसी तरह आप दो चीज़ें कोई भी ले लें, उनके दरमियान जो निस्बत पाई जाएगी उसको कहते हैं मुजाफ और मुजाफ अलैह, और इनके दरमियान क्या पाई जाती है? इजाफत पाई जाती है। इसी तरह ये इजाफत वजूदी और अदमी भी हो सकती है।
इनके दरमियान आपस में निस्बत पाई जाती है। ये हो गया इजाफत। 8वां है फेल। 8वां हो गया फेल और 9वां हो गया इनफिआल। अब फेल से मुराद है फाइल होना, फाइल का फेल, इससे मुराद यही है कि ये जो 8वां अर्ज है फेल किसी चीज का फाइल होना, ये फाइल से जो फेल सादर होता है इसको कहते हैं फाइली हालत। जैसा कि पानी का गर्म करना, पानी जब गर्म करते हैं किस चीज से करते हैं? आपने एक आपके पास गिलास है, बर्तन है, इसको नीचे रखते हैं, यहाँ पर आप आग जलाते हैं। ये जो आग है इसकी हरारत से ये जो पानी है ये क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो ये जो आग की हरारत है इसको गर्म कर रहा है, ये इसकी फाइली हालत है। तो ये अर्ज है फाइली हालत, ये है 8वां अर्ज। और 9वां अर्ज जो है वो है इनफिआल यानी मुनफइल होना। तो ये हमने पहले भी अर्ज किया था पीछे कि एक होता है असर डालना, एक होता है उससे असर को कबूल करना यानी मुतासिर होना। अब ये जो जितने भी इस आलम में हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, इंसान हैं, हत्ता कि मलाइका, इनमें ये दोनों जिहतें पाई जाती हैं। एक फाइली जिहत भी पाई जाती है और एक मुनफइल होने की। जैसे कि इंसान है, किसी को तकलीफ देता भी है और ख़ुद तकलीफ भी महसूस करता है। इसी तरह किसी और को खुश भी करता है और ख़ुद भी खुश होता है, मुनफइल भी होता है। तो ये दोनों जिहतें किस में पाई जाती हैं? इन इंसान और हैवानात वगैरह में ये पाई जाती हैं। तो ये हो गए 9 के 9 जो मुसन्निफ ने इसी हद तक इनको बयान किया है कि ये जो 9 आराज हैं, कम और कैफ पर अलग अलग फसल थी और इस फसल में बाकी जितने भी ये आराज हैं इनकी तारीफ बयान की है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।